नमस्कार छात्रों, डिग्री सेकंड सेम में आप लोग का और एक लेसन है समय पर मिलने वाले। समय पर मिलने वाले एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें समय के महत्व को बताया गया है और इस समय पर मिलने वाले पाठ के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। सर्वप्रथम हरिशंकर परसाई जी का परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के महान व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई, इन्हें हिंदी साहित्य का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं और हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 को हुआ था। 1924 को हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 को हुआ था। वे वन विभाग में नौकरी करते थे। प्रारंभ में वन विभाग में नौकरी करते थे और वसुधा नामक पत्रिका को आपने प्रारंभ किया था और देशबंधु पत्रिका में वे बहुत से लेख लिखे थे। और हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्य लेखक हैं और समाज में जो भी परिस्थितियाँ थी, व्यतिरिक्त परिस्थितियाँ जिससे सामान्य जनता बहुत ही परेशान रहता है, जो भी राजनीतिक मुद्दे रहते हैं जिस पर भी लोग परेशान रहते हैं और जिसमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उन सभी समस्याओं को उन्होंने हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत करते हुए उस समस्या के समाधान को प्रस्तुत किया है। और आपने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं और इसमें कुछ रचनाएं हैं सदाचार का ताबीज़, भोला राम का जीव और रानी नागफनी जैसी बहुत सी रचनाएं हैं। और 1995 में हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु हो गई थी। तो यह है हरिशंकर परसाई जी का संक्षिप्त परिचय। और ये जो देशबंधु पत्रिका लिखते थे, वह पत्रिका रायपुर से निकलता था, छत्तीसगढ़। और इस देशबंधु पत्रिका की विशेषता यह थी कि यह पत्रिका हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक लेख के कारण ही बहुत प्रसिद्ध हुआ था। प्रतिदिन उनके जो भी लेख आते थे और जो भी लोगों की समस्या रहती थी उन सबको प्रस्तुत करते हुए, उनके आंसर देते हुए बहुत ही अच्छा वे लेख प्रस्तुत करते थे। तो अब हम देखते हैं समय पर मिलने वाले जो पाठ है, पाठ का सारांश। सारांश देखिए, यहाँ पे लेखक ने समय के महत्व को बताते हुए बहुत ही अच्छा व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया, क्योंकि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं जो समय को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं और खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी वक्त जो है, समय जो है व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो इस तरह लेखक स्टार्टिंग में कहते हैं, प्रारंभ में, कि लोग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लोग प्रजल मूल रकालगा उल्टा रटा। पॉइंट वाइज ये है। फर्स्ट पॉइंट है समय पर ना मिलने वाले। समय पर ना मिलने वाले मतलब जो समय में बिल्कुल नहीं मिलते हैं और समय पर किसी के घर ना जाने वाले। టైంకి ఇంట్లో దొరకరు, టైంకి ఎవరింటికి వెళ్ళరు। మళ్ళీ ఇంకొకరు మూడో రకం ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ना समय पर मिलने वाले और ना समय पर किसी के घर जाने वाले। టైంకి ఎవరింటికి కలవరు, వెళ్ళరు, టైంకి ఎవరింటికి వెళ్ళరు కూడా। सो लेखक ने टाइम पीस उन मनुष्यों को कहा है जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर जाते हैं। और రైటర్ చెప్తారు, ఎవరైతే టైంకి అనుసరిస్తారో, ఎవరైతే టైంని బట్టి పని చేసుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి టైం పీస్ అని చెప్పారనమాట। సో రైటర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, టైం పీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, టైంకి వాల్యూ ఇస్తారో వాళ్ళ గురించి కాకుండా ఎవరైతే టైంకి దొరకరో అలాంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్। ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడితో సమానం, దేవుడి దూతులేమో అన్నట్టుగా చెప్పుకున్నారనమాట। సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది समय पर मिलने वाले लोग। फर्स्ट पॉइंट है समय पर ना मिलने वाले। समाज में उन मनुष्यों की निंदा की जाती है जो समय का ख्याल नहीं रखते, अपना और दूसरों का समय ఖరాబ్ करते हैं। సమాజంలోని ఎవరిని ఎక్కువ నిందిస్తారంటే, ఎవరైతే తన టైం గురించి కూడా వాల్యూ ఇవ్వరు, ఎదుటి వాళ్ళ టైంని కూడా అసలు పట్టించుకోరు అనమాట। టైం వేస్ట్ చేస్తారు। ఖరాబ్ కన్నా అంటే బర్బాద్ కన్నా, వేస్ట్ చేయడం। समय पर ना मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो लगता है भगवान को पा लिया। టైంకి ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా కలవరో, దొరకరో అలాంటి వారు మనకి ఎప్పుడైనా బాగా అదృష్టం వాళ్ళు మనకి కనిపిస్తే, మనకి ఎలా కనిపిస్తారంటే, అమ్మే వీళ్ళు మనకి దేవుని दर्शन అయిందేమో అన్నట్టుగా ఫీలింగ్స్ వస్తాయన్నమాట। और सेकंड पैरा है, समय निर्धारित कर समय पर ना मिलने वालों से अनेक कठिनाई होती हैं। ఒక టైం అనేది నిర్ధారిస్తారు, ఈ టైంకి మీతో కలుస్తామని కంపల్సరీగా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు, కానీ
వాళ్ళతో కలవడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటాం అనమాట. ఉన్కా లంబే సమయ తక్ ఇంతజార్ కర్నా పడతా హై. ఇంతజార్ అంటే వెయిట్ చేయడం. ఇంటికి రమ్మంటారు, ఇంట్లో కలరు, వాళ్ళ ఇంట్లో మనం అలా వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు వస్తారని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. బార్ బార్ చక్కర్ లగానా పడతా హై. అలాగా వాళ్ళ గురించి ఇంకా ఇంట్లో దొరుకుతారేమో అన్నట్టుగా వాళ్ళని కలవడానికి అలా తిరుగుతూనే ఉంటాం. ఇస్సే జీ ఊబ్ జాతా హై. దీనివల్ల ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఆ దూసరోంకి నజర్ మే भी गिर जाना पड़ता है. అలాంటప్పుడు మనం పదే పదే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే మన వాల్యూ కూడా మనకి తగ్గిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. समय पर ना मिलने वालों की प्रतीक्षा करने में కఠిన్ और దుఃఖద్ అనుభవ్ హోతా హై. ఎవరైతే టైంకి ఇంట్లో దొరకరో వాళ్ళ గురించి మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తూ మనకి కూడా బాధ అనిపిస్తుంటుంది. హర్ క్షణ్ मन उनकी ओर लगा रहता है, आंखें फाटक पर बिछी रहती है. ప్రతి క్షణం వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ప్లస్ ఆ ఫాటక్ అంటే ఇక్కడ డోర్ వైపు అలా చూస్తూనే ఉంటాం, ఎప్పుడైనా వాళ్ళు వస్తారో, ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు కలుస్తామా అన్నట్టుగా. लेखक कहते हैं कि जो लोग समय निश्चित करके भी घर में नहीं मिलते वो तो భగవాన్ కే ఏజెంట్ హై. రైట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే ఎవరైతే టైం అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారో, ఇంట్లో కలవమంటారు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కలవరో దొరకరో అలాంటి వాళ్ళేమో దేవుడి యొక్క ఏజెంట్ లాంటి వాళ్ళు, దేవుడి దూతులు అనేసి చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. వే लोगों को अपमान सहते हुए अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर प्रतीक्षा करने का अभ्यास दिलाते हैं. వీళ్ళు మనకి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తారు ఏంటి, ఎలాగ వెయిట్ చేయాలి, మనలో ఎంత ఓపిక ఉన్నది అనేది మన తిరిగి మనకి పరీక్ష ఉంటుందన్నమాట. यह अभ्यास भगवान से मिलने में సహాయకారి హోగా. మన దేవుడి దర్శనానికి ఎలాగైతే మనం వెయిట్ చేస్తామో అలాగే ఇలాంటి వాళ్ళని మనం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే మనకు అంతలాగా అనుభవం వస్తుంది అని రైటర్ చెప్పుకుంటున్నాను. क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए भी लोगों को अनेक जन्म उनके दरवाजे पर रहना पड़ता है. ఎందుకంటే దేవుడి దర్శనం కూడా మనం చేయాలంటే ఎన్నో జన్మాలు ఎత్తాలి, అలా వేచి ఉండాలి, వెయిట్ చేస్తున్నాం. అలాగే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తూ ఈ వీళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట, ఎవరైతే టైంకి ఇంట్లో దొరకరు. సెకండ్ పాయింట్, समय पर किसी के घर ना जाने वाले. टाइम की और इंटी కూడా అసలు వాల్యూ ఉండదు. समय पर किसी घर ना जाने वालों को समय की सीमा का पता ही नहीं रहता. వాళ్ళకి అసలు టైం అనేది వాల్యూ ఉండదు అనమాట. लेखक ने एक अन्य मित्र थे जो उनसे मिलने का समय निश्चित कर लेते हैं किंतु कभी भी उस वक्त उनके घर नहीं जाते थे. ఎందుకంటే రైటర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తాడంటే తనే ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవారు. ఆ ఫ్రెండ్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి కలవడానికి వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్గా ఆయన ఏ టైంలో అయితే ఇంట్లో దొరకకపోవచ్చో అలాంటి టైంలో ఉంటేనే ఆయన దొరుకుతారు అనే భావంతోనే వెళ్ళారు అనమాట. అంటే ఆయన మైండ్ సెట్ ఈయనకి తెలిసిపోయింది అనమాట, ఈయన ఏ టైంలో ఉంటారు. ఎక్కడైనా బయట మీటింగ్ ఉంటే ఆ మీటింగ్ ఆయన అటెండ్ అవ్వకుండా కంపల్సరీగా ఇంట్లోనే ఉంటారు. సో ఆ బయట మీటింగ్ ఆయనకి ఎక్కడైనా ఉంటే ఫ్రెండ్ది, ఆ ఫ్రెండ్ ఆ టైంలో ఇంట్లోనే ఉంటారని అలాంటి టైం చూసుకొని వెళ్ళి కలవడానికి వచ్చారనమాట. సో ఎదుటి వాళ్ళ టైం వేస్ట్ చేసి తన టైం ఎలాగా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ రైటర్ చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట. ఈ సంసార్ మే సబ్ కుచ్ समय पर निर्भर करता है, समय से पहले कुछ भी नहीं है. అన్ని ప్రతిదీ మన టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. టైంకి ముందు తర్వాతనే ఏమీ జరగవు. कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है. ఏదైనా చేయాలంటే టైం కంపల్సరీగా అవసరం ఉంటుంది. यदि हमारे पास समय नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं. మన టైం లేకపోతే మన దగ్గర ఏమీ లేదు. సో కంపల్సరీగా టైంకి వాల్యూ ఇవ్వాలి. समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज़ है. టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టైంని అసలు వ్యర్థం చేయకూడదు. లాస్ట్ పేరా, समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है. టైం అనేది మన టైంని వేస్ట్ చేస్తుంది, మన ఫ్యూచర్ని కూడా వేస్ట్ చేస్తుంది. हम किसी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते. ఒకసారి టైం వేస్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ ఆ టైం మనకి తిరిగి రాదు. కాబట్టి టైం అనేది చాలా వాల్యుబుల్. మన టైం మనం వేస్ట్ చేయకూడదు, ఎదుటి వాళ్ళ కూడా టైం కూడా మనం వాల్యూ ఇవ్వాలి అనేది రైట్ ఇక్కడ చక్కగా చెప్పుకున్నారనమాట. దీనికి విశేష పాయింట్స్ ఏంటంటే సామాజిక కహానీ, సమాజంలో ఒక సూక్ష్మమైన సమస్య చాలా చక్కగా ఇక్కడ చెప్పారు. మానవీయ మానసిక వృత్తి, మనిషి తాలూకా మెంటాలిటీ ఎలాగుంటుంది కొంతమంది ఇక్కడ చక్కగా చెప్పారు. వ్యంగ్య లేఖ హై, సమయ కా సదుపయోగ్ బహుత్ హీ ఆవశ్యక్ హై. और నెక్స్ట్ హై లోగోं का व्यवहार मानसिक. కొంతమంది ప్రవర్తన అనేది ఎదుటి వాళ్ళకి మెంటలీ ఎంతలా అప్సెట్ చేస్తుందని ఇక్కడ రైటర్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. భాషా सरल सरस और सुबोध है, शीर्षक सार्थक है और रोज़मर्रा के जीवन की सूक्ष्म సమస్య को సవిస్తార రూప్ ప్రస్తుత किया. మన డైలీ లైఫ్లో ఉన్న చాలా సూక్ష్మమైన చాలా చిన్న ప్రాబ్లమే కానీ దానికి రైట్ టైమో చాలా చక్కగా విస్తారంగా ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేశారనమాట.